बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, किसान दोस्त की तरफ से खुशामदीद। गोट फार्म पर मौजूद हूँ। गोट फार्मिंग के हवाले से आपको एजुकेट करूँगा। गोट फार्मिंग में किन मसाइल का सामना रहता है, इनका तदारक क्या है, गोट फार्मिंग में कितना प्रॉफिट होता है, और बहुत से क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपका फ़ायदा ज़रूर होगा। तो चलिए गोट फार्मिंग के हवाले से करते हैं इंटरव्यू शुरू। अस्सलाम वालेकुम सर, की हाल है तुहाडा? थोड़ा जिहा उच्चा बोलना है। पहला तो अपना नाम दसो। मेरा नाम तारक है। तारक साहब किहड़े इलाके नाल ताल्लुक रखते हो? मेरा वजीराबाद दे नाल पिंड बहराम। बेहराम। बेले विच। अच्छा, गोट फार्मिंग किन्ने सालां तो करदे पे हो? असी मेरे दादा जी भी करते हैं। अच्छा ठीक है, फिर साडे वालिद चाचा जी जी ते अबू मैं कर रहे हैं। अच्छा, इन्नी देर का तजर्बा, इनू वाइंड अप करना चाहोगे, किस तरह बयान करोगे, किस तरह का तजर्बा रहा तुहाडा? ये जी आम जिहदे बंदे दे कोल थोड़े वसाइल ने, थोड़ी ज़मीन है जी, ਉਹਦੇ वास्ते बेहतरीन कारोबार है। अच्छा ठीक है, मेहनत वाला है। ऐ नहीं कि हथ से सरों नहीं जमदी, मेहनत वाला है, लेकिन बहुत अच्छा कारोबार है। ਜਿਹੜੇ भाई ਇਹਨੂੰ करना ਚਾਹਣ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ। थोड़ी लगन का काम है, मेहनत का काम है। दूसरे जानवरों नालों ज़्यादा मुहब्बत भी मंगदियां ने, ज़्यादा केयर भी मंगदियां ने। तो ये जड़ा भाई करेगा वो इंशाल्लाह उन्होंने अल्लाह की ज़ात फिर फ़ायदा भी जरूर देगी। वेरी गुड। जिथे तुसी फायदे दसे ने, यह भी गल दसो कि यह कारोबार करन लगिया किहड़े किहड़े मसलियां दा सामना करना पैंदा है? भाई सब तो पहली तो इन्हां दियां नस्लां दा बंदे नहीं पता लगता जी, आम बंदे नूं नहीं पता लगदा। बंदे नहीं पता लगता किहड़ी नस्ल बंदा तैयार करे जिहदे विच बंदे नूं फायदा हो जाए जी। उस तो बाद दूसरा जदों बंदा जानवर नवें पांदा है ना जी, बंदे नूं ये नहीं पता लगता कि इन्हां जिन्नी देर बाहर तुसीं 3 ਤੋਂ 4 घंटे नहीं ना कढना, इन्हां नूं रखण दा कोई फायदा नहीं है। अच्छा, 3-4 घंटे बाहर कढ़ना जरूरी है? 3-4 घंटे बाहर कढ़ना इन्हां नूं जरूरी है। ज़्यादा ना तुसीं कढो। अच्छा, 3 ਤੋਂ 4 घंटे इन्हां नूं जरूर बाहर कढो, फिर तुसीं जो कुछ मर्जी पा दोगे, खाणगियां पलणगियां फायदे देणगियां। अच्छा, बाद लोग साडे सामने आए ने कि जेड़े सिर्फ सुक्कियां पट्ठियां ते बकरियां पालदे ने जी। तुसी की समझदे हो कि हरा जरूरी है कि सुक्कियां पट्ठियां ते भी पालिया जा सकदा है? सुक्कियां पट्ठियां ते भी पालियां जा सकदियां ने। वो ते बंदा जे खर्चा अपना अफोर्ड कर सकदा ते जी। जे बंदा खर्चा ना अफोर्ड कर सकदा होवे फिर ਉਹਦੇ ਨਾਲ बेहतरीन हाले ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਪੀ खुद खा ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। वेरी गुड। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਖਿਲਾਓ, ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਕੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਣਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਸਿਆਣਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਰਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਗੋਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ, ਗੋਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੌਖੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ? ਸਭ ਤੋਂ ਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਦੋਗਲੀ ਨਸਲ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਗੀ। ਠੀਕ। ਅੱਗੂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਟਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਦੋਗਲੀ ਨਸਲ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਗੀ। ਅੱਛਾ, ਦੋਗਲੀ ਕਿਉਂ? ਬੀਤਲ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੀਤਲ ਦੇਸੀ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬੀਤਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 1 ਤੋਂ 2 ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਦੋਗਲੀ 2 ਦੋਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 3 ਤੋਂ 4 ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਹੈ ਜੇ 32 ਕੁ ਨਗ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। 32 ਨਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2-3 ਨਸਲਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਦੋਗਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਰਾਜਨਪੁਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਰਬਰੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੋਗਲੀ ਨਸਲ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਮਝਦਾ। ਅੱਛਾ, ਦੋਗਲੀ ਬਰਬਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਰਬਰੀ ਰਾਜਨਪੁਰੀ ਬਰਬਰੀ ਨਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਗਲੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ 3 ਤੋਂ 4 ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨਾ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, 24 ਘੰਟੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ 32 ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਸੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ। ਇਕੱਲਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਜੇ? ਮੈਂ ਯੂਫੋਨ ਦਾ ਟਾਵਰ ਲਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂਫੋਨ ਦੇ ਟਾਵਰ ਤੋਂ ਮਹਾਨਾ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਜੀ, ਮਹਾਨਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ? ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 40,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ। 40,000 ਮਹੀਨਾ? ਜੀ। ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਅਗਰ ਮਹੀਨਾ ਕੱਢੇ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ 60,000 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ।
हर महीने का औसतन ਜਿਹੜਾ ਨਾ मतलब ਵੇਚਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੇਚਨੇ ਆ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ 60000 ਰੁਪਇਆ ਔਸਤਨ ਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ 60000 ਤੱਕ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ 60000 ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਖਰਚਾ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਦੇ ਕੱਢਿਆ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਗਰਮੀਆਂ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਸਰਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਗਰਮੀਆਂ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਸਰਦੀਆਂ ਉਹ ਦਾਣਾ ਗੰਦਮ ਦੇ ਦਾਣੇ ਗੰਦਮ ਦਾ ਦਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜੀ ਸਰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿੰਨ ਕੇ ਵਿੱਚ ਖਲ ਤੇ ਗੁੜ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਹਤਰ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੇ ਦੇਣਾ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਣੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਭੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਣੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਣੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਇਹਤਿਆਤਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਤਿਆਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂਤ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਜੋ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਜਦੋਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂਤ ਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਾਦੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਗਿੱਲੜਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਦਕਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਪਾਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਮਸਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰਮ ਕਾਵੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਗਰਮ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਫਸਟ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਇਹਤਿਆਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਥੋੜੇ ਤਰੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿੱਲੜ ਦੀ ਹੈ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਠੀਕ ਹੈ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਸਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਿੱਸੂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿੱਸੂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਐਬੀਟੈਕ ਟੀਕਾ ਠੀਕ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਸਮ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਖਮ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਖੀ ਬੈਂਦੀ ਹੈ ਡੱਕ ਨਹੀਂ ਠੱਕਦੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਿਲਾਓ ਠੀਕ ਤੇ ਗਿੱਲੜ ਛਿਲੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਡੀਵਰਮਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਪੇਟ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕੀੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਪਿਲਾਓ ਅੱਛਾ ਬਰੀਡਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦਾ ਬਰੀਡਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਵਾ ਸਾਰਾ ਸੋਹਣਾ ਬਰੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦੇਸੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਨਸਲ ਦਾ ਜੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਕਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਗਲੀ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਬਰੀਡਰ ਅੱਛਾ ਨਸਲੀ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੂ ਨਸਲ ਬਣਦੀ ਜਾਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਗਲੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ 3 ਤੋਂ 4 ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਰੀਡਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ 32 ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਦਾ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਖੁਰਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉੱਤੇ ਜੰਗਲੇ ਲਾਏ ਨੇ ਜੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਫਾਰਮ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਜੀ 6 ਮਰਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਫਾਰਮ ਜੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਬੜੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਜਲਦੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਸੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਣਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸਾਰਾ ਥੱਲੇ ਚੋ ਦੇਣਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਕਰੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਦੁੱਧ ਬਣਾਏਗੀ ਠੀਕ ਉਹ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਣਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ ਫਿਰ ਪਲ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਵਣ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਜਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਪੁੱਛੀਏ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸੇਲ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਆ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵੀ 70 ਰੁਪਏ ਰੇਟ
ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਦੇ ਛੜਿਆ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2-3 ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਮੁਨਾਸਬ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਆਮ ਟੈਡੀ ਟੂਡੀ ਉਹ 15,000 ਤੱਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸੇਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਸੇਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਿੰਜ ਕਰੇ? ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜ਼ਰਾ। 0334 0334 796 796 65 65। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਜਜ਼ਾਕੁਮੁੱਲਾਹੁ ਖੈਰਾ। अस्सलाम वालेकुम।